ਤਯਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो। दोस्तों अज दी वीडियो दे बारे च मैं बैठा सोच रहा सी कि अज किस मौजू दे उत्ते वीडियो बनाई जाए और तुहाडे नाल शेयर की जाए। इस वीडियो नूं आज तक देखा जे, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਔਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ बड़ा फजल ते करम है कराची शहर के उत्ते, ਉਹਦੀਆਂ रोशनियां भी बहाल हो गई ने और लोगों वास्ते अमन का गहवारा भी बन चुका है। तो अल्लाह ताला अगे दुआ है कि कराची शहर नूं अमन का गहवारा ता जिंदगी बनाई रखे और पाकिस्तान नूं अल्लाह ताला दुश्मनां दे शर तो महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करने अज की वीडियो। कराची शहर दे विच मैं जदों हिजरत करके रिजक की तलाश वास्ते मुस्तकिल उत्थे रिहाइश इख्तियार की और छोटा जिहा बिजनेस कीता सी, दुकान बनाई हुई सी अपनी दरिया की। ते उहदे समझ लो कि दुकानदारी के सिलसिले दे विच जिहड़े कोई पैसे इकट्ठे हुंदे सन, सेल हुंदी सी 1-2 दिन की 3 दिन की, उहदी मैं कोशिश करदा हाँ कि कोल रखने की बजाय उस वक्त ड्राफ्ट बनते होंगे सन। उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम नहीं सी है, सवर भी नहीं सी, लेकिन ड्राफ्ट बनने उन्होंने डाक के जरिए जरा ना भेजा जाता है जिन्होंने भी पैसे वो देने होंगे सन। मैं ड्राफ्ट बनवाया तो असर की तकरीबन नमाज मैं मेमन मस्जिद के जाके पढ़ी, क्योंकि न्यू मेमन मस्जिद जी है MA जनार रोड के उत्ते वाक़या है कराची शहर के विच। बहुत वड्डी मस्जिद है और तकरीबन हज़ारां की तादाद उत्थे नमाजी नमाज एक टाइम पढ़ लेंदे ने। इन्ना जिहा रकबा है, एड्डी वड्डी मस्जिद है। उत्थे असर की नमाज पढ़न तो बाद उस मस्जिद के सामने एक रोड है, उहदे उत्ते जरनल पोस्ट ऑफिस है जिहदी उस वक्त 24 घंटे सर्विस हुंदी सी। ते मैं उत्थे जाके समझ लो कि वह जरा ड्राफ्ट सी मेरे को वो भेजना सी अपने वाले साहब नूं। ते बड़े पुरा मन हालात सन उस वक्त। जिस वक्त मस्जिद नमाज पढ़ी उस तो बाद पोस्ट ऑफिस गया। पोस्ट ऑफिस जो गया डाक दे दी, रजिस्ट्री करा दी, या UMS भी उस वक्त होंदी 24 घंटे सर्विस होंदी सी। वो तकरीबन मैनू समझ लो कि 5 या 7 मिनट लगे होंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर UMS कराने डाक भेजदे अपनी। जिस तरह ही मैं बाहर आया तो देखना वहाँ कि मेमन मस्जिद के सामने MA जनार रोड के उत्ते 3-4 गड्डियां नूं अग लगी सी। कि अचानक ऐसा की हो गया। 5 मिनट पहला तो इत्थे कोई चीज़ नहीं सी ऐसी, कोई हालात नहीं सन खराब कि आखिर ऐसा की हो गया 4-5 मिनट के विच कि गड्डियां नूं अग भी लग गई है और वो जल भी गई ने। ਇਹ ਸਨ कराची के हालात।
ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਯਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਯਨ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਰੰਗੀ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਰਥ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਚੰਦਰੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਿ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਰੁਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੌਫ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਦੌੜ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਅਮੇਜ਼ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ।
अल्लाह निगहबान।